सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, ठीक होवोगे। गल बड़ी गंभीर आ, इस करके करनी जरूरी आ ते संगत नाल करनी जरूरी है। मैनू पता लग्या भी किसान जथेबंदियां चों एक जथेबंदी सुप्रीम कोर्ट चली गई है तो सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने उत्थे रिट पटीशन फाइल करती आ ये जिहड़ी लैजिसलेशन आ उहनूं चैलेंज करने वास्ते। मैं ये समझदा भी इस संघर्ष नूं जे कोई इस टाइम बिना किसी सेध तो बिना किसी दिशा तो इस स्टैप तो मैनू ये समझ आउंदी आ जे कोई तोड़ रहा तो वह जथेबंदियां खुद तोड़ रही उन्होंने सोचण की समझण की जरूरत आ। मैं निंद नहीं रहा किसी नूं, पर यह गल ये मसले इन्ने गंभीर आ जिन्होंने यदी गंभीरता नहीं समझ आ रही तो सिर जोड़ के बैठ के यदी गंभीरता नूं समझिए। क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों मैनू ये लग्या मैं ये दसना जरूरी समझदा इस करके क्योंकि लोगों च इन्ना ज़्यादा उभार आ, लोगों ने जज्बा दिखाया। असी मोर्चे विढ़ी बैठे हैं, पक्के मोर्चे विढ़ी बैठे हैं। तुसीं मैनू जो कही जाओ मर्जी, मैनू उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जदों तुहाडे कोले मैनू कोई विजन नहीं दिखता जथेबंदियां कोले या तुहाडे कोले मैनू कोई प्लान बी नहीं दिसदा। मैं कहा सी इन्हां कोले प्लान बी है नहीं। सो गल आए आ जदों सुप्रीम कोर्ट जाना मसले नूं लैके कानूनी लड़ाई लड़नी आ उहदी रणनीति की होनी चाहिए है, ये भी बहुत लाजमी तो जरूरी गल आ। रणनीति मैनू नहीं लगता इन्होंने बनाई आ क्योंकि पटीशन फाइल करती एक पटीशन के ग्राउंड्स की होने चाहिए आ ये किसी नाल डिस्कस नहीं होया। 31 दियां 31 जथेबंदियां दा उस पटीशन के उत्ते डिसीजन एक आ नहीं आ ये किसी ने डिसाइड नहीं किया। किहड़े लीगल ब्रेन्स ने उहदे ग्राउंड्स ते आपदा सिर जोड़ के बैठे आ ते ग्राउंड्स क्रिएट कीते आ, ये फिर भी छुपी हुई गल। अगली गल जदों पटीशन फाइल हुंदी आ तुहाडा सुप्रीम कोर्ट च AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन आ, तुहाडा सुप्रीम कोर्ट के अंदर काउंसल कौन आ, ये बहुत जरूरी गल्लां। क्योंकि एक कहावत आ लीगल फील्ड दी, इट्स नॉट द केसेस इट्स द फेसिस विच मेक्स द डिफरेंस इन द कोर्ट। जिहड़ी मेरी इत्थे खादशा या मैं कह सकदा जिस गल नूं समझ के मैं अज गल कर रहा, बाई चांस जे कोई वीक पटीशन फाइल करती, वीक ग्राउंड्स तैयार कर ले तो साडा संघर्ष उत्थे ही डुब जाना। कोर्ट ने एडजुडिकेट कर देना गवर्नमेंट के फेवर च, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता किते ना किते सरकार कोई वीक पटीशन वीक केस कोर्ट च किसी जथेबंदी के थ्रू फाइल करा ले, वो फाइल कराउण तो बाद आपदे फेवर च उन्होंने डिसाइड करवा ले। यूनियन गवर्नमेंट के फेवर च जदों डिसाइड हो गया अगली कोई भी पटीशन फाइल करूगा दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। उन्हें कोर्ट ने उन्होंने दाखिल ही नहीं करना, क्योंकि देयर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड रेस जुडिकाटा means that once a matter is decided about a subject matter, about anything which is probably affecting lot of aggrieved parties, means ਇਹਦਾ मैं मतलब दस देना एक ਜਿਹੜਾ केस ਪਹਿਲਾਂ ही एडजुडिकेट हो जाता डिसाइड हो जाता ਜਿਹੜਾ बहुत सारिया एग्रीव्ड पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इफेक्ट करता। जो केस एक बार डिसाइड हो गया तो वारी वारी ओहे जे केस सुप्रीम कोर्ट ने मुड़ के दाखिल ही नहीं करनी। हुण मेरा खदशा यह आ भी जे तुसीं पटीशन फाइल करते हो किसान जथेबंदियां मैनूं इहदा जवाब देण, तुहाडे तो पुछ के पटीशन फाइल की गई आ, किसे दी सहमति है? तुसीं मैनूं कहने हो भी दीप सिद्धू साडे तो वख चलदा, मैं वख नहीं चलदा, मैं तुहाडे नाल चलदा। पर जदों तुहाडे कोले कोई प्लान नहीं हुंदा, जदों तुहाडे कोले कोई हल नहीं हुंदा, तुहाडे आपदे कोले एक कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं आ, फिर मैं आपदी धरती नाल किवें गदारी कर ਲਾਂ, किवें मैं तुहाडे पिछे लग जा, किवें मैं ये कहदा भी जो तुसीं कहोगे उही करांगे, फिर तां इह तां गुलामी दी निशानी हुंदी आ। इस करके मेरी बहुत वड्डी इस टाइम चिंता एडी गंभीर आ वीक ग्राउंड्स ते हुई, AOR वीक होया जिहड़ा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ, या साडा चंगा काउंसल नहीं होया उत्थे सुप्रीम कोर्ट च। असीं
ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਾਈਏ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੈਂਟਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਗਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ, ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲ that has to be considered. I don't know why we are not brainstorming about anything, but we are blaming each other. ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਧਰ ਲਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਊਗਾ, ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।